반갑습니다. 어제 샌디 몰로 씨의 일론 머스크 인터뷰에 이어서 오늘은 직접 사이버 트럭을 타시고 리뷰를 제공해 주셨습니다. 그래서 이 내용도 살펴보고 다양한 테슬라와 관련된 뉴스를 살펴볼 계획인데, 먼저 너무나도 영롱한 하이랜드의 모습부터 보겠습니다. 지금 모습은 랩핑을 한 모델 3 하이랜드의 모습인데, 와, 이건 정말 시선 강탈이라고 표현할 수밖에 없는 멋짐을 보여주고 있습니다. 그럼 샌디 몰로 씨가 몇 시간 전에 공개한 이 사이버 트럭 리뷰에서 주요 부분을 한번 함께 살펴보겠습니다. 일단 먼저 첫 번째로 차량 내부의 카메라 기능과 관련된 설명을 들어보겠습니다. The rear view mirror is missing. You've got a camera. 첫 번째로 눈에 띄는 내용은 백미러를 제거하고 대신 카메라를 활용해서 백미러의 기능을 스크린에 띄워서 보여준다라는 게 상당히 흥미롭습니다. 조금 뒤에도 설명을 주시겠지만 백미러 카메라가 조금 흐릿한 느낌이 있는데 도로 위에 안개도 많이 끼어 있고, 이 차량 같은 경우는 오프로드 주행을 하고 난 다음에 샌디 몰로 씨에게 제공이 된 것으로 보입니다. 백미러를 대신하는 카메라와 사이드 미러를 대신하는 카메라 모두 한번 비교해 보면서 살펴보겠습니다. I wiped it off, but it's kind of foggy, miserable mud all over the place. So that's kind of like the deal over there. If we turn on the turn signals, so I'm going to turn this one on, and you can see that my view is perfect. 자, 방금 봤던 이 사이드 미러를 대신하는 카메라, 지금 보시면은 깜빡이만 켜면 자동으로 이렇게 카메라가 켜지게 되고, 사실상 사이드 미러를 보는 것보다 더욱더 선명한 화면을 볼 수 있음도 확인할 수 있습니다. Out of the camera, but not so good out of the wing mirror here. 그래서 지금 이렇게 백미러 카메라가 오프로드 주행으로 카메라가 조금 더럽혀진 상태인 것으로 보이는데, 이것도 잘 처리를 하고 깨끗하게 닦는다면은 이 사이드 미러 수준의 카메라 화질을 볼 수 있을 것이라 생각됩니다. This handles like a dream. 자, 그 다음에는 steer by wire와 관련해서 또 생각지도 못했던 다양한 장점을 볼 수 있는 장면입니다. And it is not on self-driving. I'm doing my own driving, and 지금 방금 손을 살짝 떼시는 장면을 보여주셨는데, 이제 이게 왜 그렇냐면은 steer by wire의 장점을 보여주시기 위해서 한 행동입니다. 원래는 노면에서 다양한 마찰과 또 울퉁불퉁함이 핸들로 그대로 전달이 되는데, steer by wire는 물리적으로 연결이 되어 있는 게 아니기 때문에 손을 당연히 잡고 있어야 되겠지만, 이걸 잡고 있지 않다 하더라도 도로의 울퉁불퉁함이 핸들로 전달되지 않는다라는 아주 큰 장점을 가지고 있기도 합니다. as you can see, it holds steady, obviously, and that's because I don't have a direct feedback from the rack, what would normally be the rack. Now you got an electric motor. But at the end of the day, it handles really well. I almost never have to do much in the way of turning. Even in the parking lot was just a dream. Holy man, this is a big boat, and having it swing around as easily as it did. 마찬가지로 주차장에서도 회전 반경이 작기 때문에 훨씬 더 조종하기가 쉽고, 이렇게 고속도로에서 조정할 때도 적응만 된다면 훨씬 더 안전하고 편안하게 주행을 할 수 있다라는 걸 보여주는 내용입니다. 이게 steer by wire의 장점이죠. This has got more visibility than any car I've ever. Actually, the only other one that even came close is a minivan. I cannot believe the visibility in this vehicle. It's like I don't know. It's huge. I don't have really much of any blind spots from at least forward facing or sideways. 일단 루프 글래스의 새똥이 잠깐 보이긴 하였지만, 전반적으로 시야 확보가 너무나도 용이하다라는 것을 실제 카메라 화면에 담아서 보여주셨습니다. So let's go over here. I know that there's extra room here. Again, you can use this for. You could use this for maybe. Oh, actually, you can use it for. 그리고 이 부분을 보시면은 사실 샌디 몰로님의 채널에서 다양한 영상을 보시는 분들은 다 알고 계시겠지만, 샌디 몰로님이 무조건 테슬라를 지지하는 분이 아닙니다. 쓴소리가 필요할 때는 쓴소리를 하고, 테슬라뿐만이 아니라 다른 기업에서도 좋은 차량을 만들면은 칭찬을 아끼지 않고, 문제가 있으면 비판을 아끼지 않는 분이십니다. 그리고 지금 사이버트럭 뒷부분의 배드와 관련해서도 이 내용을 확인할 수 있습니다. Is a nice chest.
So they've got a cool little hidden feature here, if I can find it. Oh, here it is. Okay, so I criticized the Model Y and the Model 3 because they didn't have a drain in it, and Ford did. So they put their own little drain in, and you can see it's got a symbol of the Cybertruck on it. 이렇게 사이버트럭 베드 안에 추가 수납 공간이 있는데 과거에는 여기에 배수구가 없어서 이걸 비판하고 포드는 있는데 왜 테슬라 모델 3와 모델 Y에 없냐라는 말을 하였는데 바로 이 부분이 사이버트럭에 추가가 되었습니다. 바로 이 덕분에 얼음을 채워넣고 다양한 음식들을 안에 넣어서 아이스박스로도 활용이 가능하게 되었다는 것을 보여주는 장면입니다. 과거 샌디 몰론 씨께서 비판했던 내용 때문인지는 알 수 없지만 테슬라에서도 관련 내용을 반영을 하여서 사이버트럭을 만들었다라는 거 역시 재미난 점입니다. So anyway, this is your door handle. Okay, so it's like the Ford. I really like the Ford because there's no door handles, which means that I don't have resistance. And anytime I can get the coefficient of drag down, it's going to be better for my mileage. 도어 핸들 자체가 없다라는 거 역시 디자인 면에서도 상당히 깔끔하고 그 밖의 장점이 공기 저항 계수를 낮춰준다라는 장점에 대해서 설명을 해주고 계십니다. 그리고 말이 많이 나오는 게 항상 패널 갭이죠. 사이버 트럭의 패널 갭 어떤 상태인지 확인해 보겠습니다. So what you look for here is consistency. So that's where my fingers are calibrated. And right now, these gaps are all pretty much the same. And if they're all the same, then it's right. And I mean, even the gaps back here are in good shape. Now, I did see a lot of these other vehicles. We'll go on this side to do the same thing. It doesn't have a gap. So anyways, at the end of the day, all these gaps are pretty much the same. And if you look from the top to the bottom, they're consistent all the way down. That's a good build. 사실 사이버트럭 자체의 패널이 소재 자체가 스테인리스 강이다 보니까 이걸 조절하는 게 가장 힘든데 사이버트럭 패널 갭을 이렇게 잘 잡았다라는 건 상당히 고무적인 내용입니다. 사실 차량에서 이 패널 갭 같은 거는 실제 성능에 크게 영향을 주는 내용은 아니지만 이렇게 외부에 보이는 패널 갭까지 잘 신경을 썼다면은 내부에도 완벽하게 만들었겠구나라고 소비자들이 생각할 수 있게 해주는 영역이죠. 테슬라에서는 사실 내부를 훨씬 더 신경을 쓰고 패널 갭을 조금 신경 못 쓴 부분이 과거에는 있었는데 사이버트럭에서조차 이렇게 패널 갭을 잘 잡았다면은 모든 차량에서도 패널 갭이 훨씬 더 크게 향상될 가능성을 보여주는 내용이기도 합니다. 테슬라가 단순한 차량 제조사는 분명 아니지만 이런 차량 제조사라는 범위 안에서도 상당한 성숙도를 성취해 나가고 있다는 것을 보여줍니다. Anybody that knows anything about You know what's going to be interesting is when everybody's electric and we'll never hear that big noise out there. I realize that we need it for ambulances and whatnot, but 또 아주 흥미로운 장면이 여기에서 나오는데 우리가 흔히 생각하지 않지만 의미가 있는 전기차의 장점을 볼 수 있는 장면입니다. 네, 소음을 아주 정확하게 표현해 주시기도 하였습니다. 그리고 그 밖에 총평을 말씀해 주시는데 사실 이게 핵심이라고 할 수 있죠. 자동차와 관련해서 사실상 가장 전문가이자 권위자인 샌디 몰로 씨의 사이버트럭 총평입니다. Really is going to be a good idea to get rid of the noise. Anyhow, I like this vehicle. I've already said that. I was a fan of the style when I first saw it. I think Rivian and Jeep, they're going to have a problem, and certainly the Hummer. But to me, this is the perfect truck. Perfect truck, 완벽한 트럭이다라고 평가를 해 주셨습니다. Perfect truck. 그 다음은 계속해서 테슬라 관련 소식을 확인하겠습니다. 어제 전해드렸던 내용 중에 테슬라의 연말 업데이트가 곧 나올 것이다 라는 말을 전해드렸고 그 방송이 있은 뒤에 몇 시간 뒤에 실제 노트가 공개가 되었습니다. 조금 아쉬운 부분은 FSD 버전 12와 관련된 업데이트가 진행은 되지 않았지만 역시 중요하고 흥미로운 업데이트가 많이 포함이 되어 있습니다. 그 중에 이 911
모바일 전화 같은 경우는 역시 상당히 의미가 있죠. 아이폰을 사용하시는 분들은 비슷한 기능을 아이폰에서 제공해 주기도 하지만 안전과 관련된 내용은 아무리 중복이 많다 하더라도 많으면 많을수록 좋은 기능입니다. 그리고 테슬라 같은 경우에는 이렇게 사고가 났을 때 자동으로 119에 전화를 하는 기능을 갖추고 있는데 아이폰보다 훨씬 더 정확하게 상황을 파악할 수 있기도 합니다. 실제 영상을 통해서 사고가 났는지 아닌지를 파악할 수 있기 때문에 위험 상황에서 자동으로 119를 연결해 준다면 사람의 목숨을 살릴 수 있는 기능이 되기도 합니다. 그리고 그 밖에 일상생활에서 훨씬 더 편리함을 제공해 주는 기능이 가속 카메라를 표시해 주는 기능입니다. 과속 카메라 기능 같은 경우에 음성으로 메시지까지는 제공해 주지 않고 어디에 과속 카메라가 있는지를 알려주는 기능이다라고 합니다. 또 그 밖에 사각지대 카메라 역시 사고를 방지할 수 있고 운전할 때 훨씬 더 편하게 운전할 수 있도록 도와주는 기능입니다. 그리고 추가로 텔레스코프님께서 버전 12와 관련된 내용을 공유해 주셨는데 아직까지 버전 12는 내부적으로 작업 중이다라는 말씀을 전해 주셨습니다. 그래서 여전히 파인 튜닝이 진행 중이며 빠르면은 12월 말, 늦어도 내년 초에는 이제 모든 사람들에게도 버전 12가 확대가 되지 않을까 생각이 됩니다. 다음은 하이랜드와 관련된 소식입니다. 지금 보시는 게 기가 상하이에서 수출을 위해서 대기되어 있는 하이랜드 차량입니다. 상당히 많은 차량이 여전히 수출을 위해서 대기하고 있습니다. 이게 연말에 수출을 하게 된다면 지금 이 시점에서 수출을 하게 된다면 당연히 유럽에는 내년에 도착을 하게 되고 4분기에 판매량으로 집계가 되지는 않습니다. 이게 바로 마지막 푸시 웨이브를 줄이는 일환의 과정이고 또 지난 분기 말에 수출한 물량이 이번 4분기에 잡히면서 서로 조금씩 똔똔이 되어가는 과정이기도 합니다. 유럽에서 하이랜드가 얼마나 인기가 많은가에 대한 의문점도 있고 중국 내에서 하이랜드가 생각만큼 많이 안 팔리고 있는데 이게 중국에 인기가 없어서 그런 건지 아니면 유럽에서 하이랜드 인기가 많기 때문에 먼저 수출하는 건지에 대한 의문점이 있는 상황이기도 합니다. 그런데 최소한 유럽에서 하이랜드가 어느 정도 인기를 보여주고 잘 팔리고 있다라는 것을 보여주는 자료가 있습니다. 지금 보시는 자료는 독일에서 하이랜드 판매량을 나타내고 있는데 이번 11월 지난 10월과 비교했을 때 21%의 판매량이 상승했다라는 것을 볼 수 있고 또 판매량 자체도 최소한 이번 분기 하이랜드로 바뀌고 난 다음에 계속해서 증가하고 있다는 것을 보여주며 12월 달에 가장 많은 판매가 일어나기 때문에 어느 정도 기대를 해도 되는 상황이다라고 보입니다. 또 여기에 더 나아가서 롤랜드님께서 각 유럽 국가별 모델 3와 모델 Y의 판매량을 비교하며 한 국가 내에서 어느 정도의 비율을 차지하는지도 다 정리해 주셨습니다. 이걸 보게 되면 유럽 내 어느 정도 의미 있는 국가에서 오히려 모델 Y보다 모델 3 하이랜드가 더 많이 팔리고 있다는 것을 볼 수 있습니다. 여기에 포함되는 국가가 프랑스, 이탈리아, 폴란드 등이 포함되며 하이랜드가 확실히 유럽에서 인기가 있다는 것을 보여줍니다. 그리고 더 나아가서 이걸 아예 지도로 만들어서 보여주시기도 하였는데 모델 3가 이 주황색으로 유럽 내에서 인기가 더 많은 국가가 상당히 있다는 것을 볼 수 있습니다. 또 그 밖에 사이버트럭 리뷰와 관련해서 정말 좋은 리뷰를 올려주신 곳이 이 해그리티입니다. 이 해그리티 사이버트럭 리뷰에서 상당히 중요한 내용이 포함되기도 하였었는데 그 내용을 잠깐 다시 보겠습니다. And so it sent a pamphlet to the CEO of every other car company. 자, 지금 보시는 게 사이버트럭에 처음으로 48V가 적용이 되었고 일론이 자동차에서 48V가 적용이 될 수 있도록 이 기술을 모든 차량 제조사 CEO에게 보냈다라는 상당히 놀라운 내용을 공유하셨습니다. 그리고 지금 보시는 게 바로 그 팸플릿이다라는 것이죠. Entitled How to Design a 48. 그리고 여기서 또 중요한 내용이 나옵니다. 지금 보시면은 How 밑에 보면은 지금 화면이 좀 가려서 to design 잘 안 보이실 수 있는데 엑소 일론이라고 a 적혀져 48 있기도 volt 합니다. vehicle. 이 엑소 같은 경우에는 영어권 국가에서 사람을 포옹하고 키스할 때 나는 소리로 일론이 이렇게 애정을 가득 담은 엑소까지 적어서 다른 CEO들에게 보냈는가 역시 상당히 큰 관심사로 떠올랐습니다. 이런 기술을 그냥 공유했다? 첫 번째로 궁금한 점이고 일론이 애교와 끼를 부렸다? 두 번째로 궁금한 점입니다. 그리고 이를 짐 팔리 씨께서 오늘 확인해 주셨는데 실제로 이 서류를 받았다라는 내용을 엑소
X를 통해서 공유해 주셨습니다. 그래서 다른 자동차 산업 경쟁자들에게도 혁신을 할 수 있도록 그 밑바탕이 되는 정보를 공유했다라는 점이 상당히 놀라운 결정입니다. 그리고 거기에 더해서 XOX와 관련된 내용도 질문을 하셨는데 거기에 대한 대답은 그렇지는 않다. 장난을 친 것 같다라고 답변을 하셔서 조금 아쉬운 답변이 되었습니다. 그리고 다른 소식으로는 2021년 테슬라 AI 데이 때 모습을 보여주셨던 가네시 같은 경우에는 도조를 관리하는 팀장이었죠. 이 가네시가 테슬라를 떠나게 되었다라는 소식이 나오게 되었습니다. And I lead Project Dojo. 그래서 왜 가네시가 떠나게 되었는가에 대해서도 이야기가 많이 나오고 있는데 일단은 이 도조 프로젝트를 이끌던 분이었기 때문에 왜라는 질문에 상당히 많은 초점이 가고 있는 상황입니다. 다만 가네시를 대신하는 분, 이 피터라는 분 역시 테슬라에 8년간 일을 하셨고 또 애플에서도 과거 8년간 일한 경력이 있기 때문에 상당히 뛰어난 다른 인재분이 바톤을 이어받았다는 것을 알 수 있습니다. 그래서 왜 가네시가 떠났을까? 뭐 가능성은 정말 여러 가지가 있죠. 과거 카파시처럼 충분히 강한 팀을 만들었고 충분히 성취를 만들었기 때문에 내가 없어도 이 프로젝트를 완성할 수 있다. 그렇기 때문에 내가 더 관심이 있는 분야로 떠나겠다라는 결정을 했을 수도 있고 혹은 개인적으로 관심사가 변화했을 수도 있고 혹은 테슬라 내에서 업무 강도가 정말 높기 때문에 번아웃이 와서 가족과 시간을 보내기 위해서 떠났을 수도 있고 뭐 여러 가지 가능성이 있습니다. 훨씬 더 좋은 오퍼를 다른 기업에서 받아서 옮겼을 수도 있고 우리가 그 세부 내용은 알 수 없기 때문에 이것만 가지고 부정적이다, 긍정적이다 라는 내용을 평가할 수는 없는 상황입니다. 이제 정말 중요한 거는 도조가 어느 정도의 성과를 내었는지 또 분명 조만간 관련 소식이 나올 것이고 AI 데이도 분명 또 열릴 것이기 때문에 그 성과를 확인하고 최종 평가를 하는 것이 의미가 있을 것 같습니다. 그 밖에 북유럽에서 다양한 소식이 나오고 있기도 합니다. 역시 노조와 관련해서 테슬라와의 갈등 소식을 많이 들으셨을 것 같습니다. 특히 오늘 같은 경우에는 덴마크 펜션 펀드에서 테슬라 주식을 아예 다 처분하고 사지 않는 결정을 내렸다라는 뉴스도 많이 나올 것 같습니다. 이제 그 규모에 대해서 공식적으로 밝히지는 않았는데 덴마크 현지 매체에 따르면은 이게 58밀리언 달러의 규모입니다. 테슬라 주식을 매도한 규모가. 그래서 테슬라 전체 시총이 760빌리언 달러이기 때문에 이게 경제적으로 의미 있는 수준은 아니고 상징적인 움직임 정도로 파악을 할 수 있는데 이 노조와 관련해서는 사실 노조뿐만이 아니라 테슬라와 관련해서 다양한 소송들 이거는 없는 경우가 없습니다. 이렇게 규모 자체도 크지 않고 또 다양한 노조 갈등이 결국은 다 봉합이 되는 일이기 때문에 너무 큰 무게를 둘 필요는 없는 뉴스라고 생각합니다. 그리고 타일랜드, 태국에서도 아주 흥미로운 소식이 오늘 전해지기도 하였습니다. 바로 태국 총리가 직접 테슬라와 관련된 언급을 하였는데 그 언급 내용이 조금 충격적입니다. 이걸 그대로 번역하면은 나는 그들이 태국과 사랑에 빠지도록 그들을 즐겁게 해주려고 노력했다. 아니 총리가 한 기업을 즐겁게 해주려고 노력을 하였다. 상당히 놀라운 발언이죠. 그리고 테슬라가 320헥타르에 달하는 땅을 찾고 있다라고 말을 합니다. 이처럼 국가의 대통령, 총리가 일론 머스크 혹은 테슬라에게 제발 우리나라로 와달라 혹은 일론과 대화를 나누는 것은 거의 정기적으로 매 2주마다 일어나고 있습니다. 이게 보여주는 건 너무나도 명확합니다. 많은 국가가 테슬라를 이토록 원하고 있다. 왜냐하면 테슬라가 그만큼 경쟁력 있는 기업이고 경제적 부가가치를 만들 수 있기 때문이다 라는 게 아주 명확합니다. 하지만 정치라는 게 비합리적인 요인도 많기 때문에 어떻게 테슬라의 본사가 있는 미국에서는 테슬라를 좀 좋아하지 않고 있는 것도 사실이지만 세계 전체를 봤을 때 테슬라 사랑이 정말 높다는 것을 볼 수 있고 이처럼 많은 사람들이 원하는 기업, 국가 정치인 단위에서 또 소비자들 단위에서 많은 사람이 원하는 기업이 파워를 갖게 되고 이렇게 파워를 가진 기업이 가격 결정력과 시장의 변화를 주도할 수 있기도 합니다. 전기차 시장에 확실한 리더와 주도권을 가진 기업이 테슬라이다라는 걸 보여주는 내용이기도 합니다. 그 밖에 중국에서 자율주행과 관련된 소식이 다시 한 번 더 업데이트 되었습니다. 국무원에서 안전을 보장한다는 전제하에 고도로 자동화된 주행 차량의 테스트 및 시범 적용을 모색하고 지능형
네트워크 차량의 상용화 및 적용을 가속화하겠다라는 내용이 나왔습니다. 그래서 얼마 전에도 이런 자율주행, 테슬라의 FSD를 포함한 자율주행 가이던스를 제시해 주었는데 이걸 더 가속화하겠다라는 내용이 중국으로부터 나왔습니다. 테슬라 트래커님께서 공유해 주신 아주 중요한 자료입니다. 바로 테슬라 직원 수를 보여주는 그래프입니다. 이 직원 수 그래프가 중요한 이유가 역시 다른 기업과 대조가 되고 있는 상황입니다. 다른 기업들 같은 경우는 오히려 직원을 줄여나가고 있는 상황인데 테슬라는 그 수가 계속해서 올라가고 있습니다. 이게 중요한 이유는 직원 수는 한 기업이 내부적으로 결정을 할 수 있는 내용이고 직원 수를 늘린다라는 것은 미래에 대한 전망이 여전히 더 많은 직원이 필요하다, 확장이 필요하다라는 평가를 했다는 의미입니다. 거의 유일하게 테슬라가 직원을 늘리고 다른 기업들은 직원 수를 동결하거나 줄여나간다라는 것 역시 각 기업마다 바라보는 전망이 크게 다르다라는 것을 보여줍니다. 전기차 시장이라는 전체 시장으로 뭉뚱거려서 테슬라를 넣는 경우도 많은데 그 시장 안에서 상당한 차이가 나고 있다라는 걸 다시 한 번 더 보여주는 자료입니다. 마지막으로 과거 스타쉽 2차 발사 영상과 함께 오늘 영상을 마치겠습니다. 함께 해주신 분들 감사드리고 좋은 하루 되시기 바랍니다.